예, 두 번째 강의 들어가겠습니다. 예, C에 이제 Insight and Understanding 통찰과 이해, Choose the best answers. 자, 사지선다형에서 여러분들 선택하시면 됩니다. 1번부터 가볼게요. 1번에 What contributed most to the birth of the Silk Road? 실크로드의 the birth 탄생에 the most 가장 what contributed 무엇이 영향을 주었습니까? 라고 의문문이 되어 있죠. 뭐가 실크로드 탄생에 영향을 줬었죠? 그렇죠. B에 보면 the efforts of individual traders. 요거 여덟 번째 줄 첫 번째 단락에 보면 이제 개별 실크로드를 이제 왔다 갔다 했었던 개별 거래상들이 뭐 목숨을 걸고 요렇게 자기들의 길을 개척했었다 이런 말들 나왔었습니다. 여덟 번째 줄에 보면 뭐라고 되어 있는가 하면 The Silk Road, which came about through the efforts of individual traders willing to risk their lives on the perilous trip across the rugged terrain. 그죠? 이 험준한 지형을 왔다 갔다 가로지르는 아주 위험한 perilous trip에 그들의 목숨을 risk their lives 했었던 기꺼이 바쳤었던 사람들의 노력을 통해서다. 자, 이렇게 나와 있으니까 B라고 볼 수가 있겠죠. 2번에 Why are the conditions of the Taklamakan Desert mentioned in the passage? 그래서 mentioned 언급된 타클라마칸 사막의 컨디션 요 타클라마칸 사막의 컨디션은 왜 are mentioned 언급이 되었나요? 왜 얘들이 언급이 된 겁니까? 이유가 뭐였죠? 타클라마칸 사막에 아까 제가 조금 전에 읽었었던 부분도 그렇고 대개 지형이 the rugged terrain 바위 투성이 아주 험준한 지형이었고 사막이고 그래서 사막이 낮에는 50도까지 올라가서 밤에는 20도까지 떨어지는 굉장히 hostile environment 그죠? unpleasant environment 굉장히 적개심이 강한 호의적이지 않은 이런 unfavorable한 상황이었단 말이야. 이걸 언급한 건 그렇죠. 이게 동양과 서양을 오고 가는 육로에 장애가 되었었다는 것들을 보여주고 싶었던 거거든요. 그래서 답은 D이죠. To show how difficult trade was. trade 그 무역이 was 이랬는데 힘들었다. 얼마나 힘들었는지를 보여주는 거죠. 뭐 중국과 유럽 사이에 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 3번에 According to the passage, how did the route gain the name Silk Road? 그죠? 그에 따르면 어떻게 the route 그 실크로드라는 길이 how did gain 어떻게 얻었나요? The name Silk Road 실크로드라는 이름을 어떻게 얻은 거죠? 왜 실크로드가 되었습니까? A부터 한번 볼까요? There were places for making silk along the road 길 따라서 실크를 만드는 곳들이 있었나요? 아닌 것 같죠. B번에 only silk traders were allowed for come and go using the road 그 길을 사용해서 왔다 갔다 하도록 오로지 실크 무역상들만 아니죠. 금이랑 상아도 무역이 됐다는 걸 알 수 있습니다. C에 luxurious goods like silk 사치품 그우수도 상품이죠. 예, 실크와 같은 사치품들이 was transported 운송되었습니다. 뭐 그 길을 따라서 그래서 실크가 운송되었기 때문에 실크로드라 불리게 된다. 뭐 D까지 마저 볼까요? Silk was very popular at that time. 실크가 그때 굉장히 인기가 있었어요. And traders wanted a popular name. 아주 대중적인 이름을 인기 있는 이름을 원했답니다. 뭘 위해서 그 길을 위해서 인기가 있어서 했다. 이런 내용은 없었던 것 같아요. 마지막 4번. Which of the following can be a reason that name Silk Road is misreading? 자, the name 이름인데 Silk Road라는 이름이 is misreading. 오해를 살 수 있는 오해를 유발하는 이유가 which of the following 아래의 것들 중 어떤 게 이유입니까? 왜 Silk Road라는 이름이 misreading 했죠? 이거 여러분들 저 21페이지에 17페이지에서 보면 This name is somewhat misreading 찾으셨나요? 예, 거기 보면 This name is somewhat misreading 하다 because 이유가 나오죠. There was not just one road but several branches that moved throughout the desert passing through various oases, settlements 이런 표현 나옵니다. 그러니까 길이 여러 개인데 the Silk Road라고 하나로만 표현을 했다. 이러면 이제 misreading 하다 이런 말이 나왔었거든요. 볼게요. There were more than one route used per
transporting road. transporting goods죠. 상품을 나르기 위해서 사용되어진 단 한 개 이상의 길들이 있었기 때문에 misreading 하다 바로 나오네요. 밑에 보면 gold was traded more than silk. 그러니까 요거 헷갈리시면 안 되죠. 실크로드를 통해서 실크보다도 금이 더 많이, 실크보다 더 많이, 더 많이 금이 아닙니다. 실크 외에 금도 있었다는 거지. 요게 확인하기가 어려워요. B는 정확하게 봐두실 필요 있습니다. 오해하시면 안 됩니다. 옆으로 넘어가서 화면을 옮겨서 좀 혹시 어지럽진 않으신가요? 5번 볼게요. 계속 가겠습니다. 자, 5번에 What was the major reason that started of the decline of Silk Road? Silk Road의 the decline, 감소, 하락, 쇠퇴죠. 쇠퇴의 시작. started만 해도 되고 start off 해도 뭐뭐를 시작하다. 의 시작시킴 the major reason, 이유가 뭐냐 이 말이죠. 뭐가 이유냐? 아실 수 있죠. A 보면 downfall of the Roman Empire, Roman Empire, 로마 제국의 downfall, 쇠퇴가 아니라 the invasion of the Mongol Empire, 몽고 제국의 invasion, 침략 때문이었죠. The trade policies of Tang Dynasty, 당나라 시대가 이제 번창했었다라는 말만 있었고요. 뒤에 Turkey's mastering the way to make milk, 그죠? 터키의 mastering the way, 방법을 마스터함, 완전히 숙달해서 실크 만드는 방법을 그랬을 수는 있으나 본문에 전혀 언급된 거 없습니다. 그냥 터키가 언급된 건 터키 사람들의 커뮤니티 얘기할 때만 잠시 언급됐을 뿐이죠. 6번에 Why was Chang'an important in regards to the Silk Road? In regard to, be regard of, in regards to, 뭐뭐와 관련해서, 연관해서 이런 말이죠. 실크로드와 관련해서 장안이라는 도시가 왜 was important, 중요한가요? 장안이 중요한 이유는 요것도 저는 좀 애매합니다. 장안이 왜 중요하다 이런 얘기가 사실 본문에 없어요. 그러니까 우리가 추론해 봅시다. A. Chinese Tang Dynasty allowed people to trade only in 장안. 오로지 장안에서만 to trade, 무역을 하도록 허락을 했나요? 이거 모르겠습니다. 나와 있지 않아요. 알 수 없어요. Most of traders who use the Silk Road come from 장안. 대부분의 무역가들, 실크로드를 사용한 무역가들이 장안에서부터 왔나요? 분명한 건 장안이 실크로드의 출발점인 거는 맞아요. 근데 이것도 애매해요. 왜냐하면 장안에서 끝까지 가는 길만 있는 건 아니죠. 중간중간에 여러 도시들이 있었을 겁니다. 지난번 그 실크로드 보여드렸을 때. 그렇기 때문에 이것도 애매해요. C에 There were no other cities which linked the Silk Road with other countries. 다른 나라들과 실크로드가 연결되어져 있는 다른 도시가 없었다? 이것도 B랑 비슷하죠. 다른 도시가 있었다고요. D. It was a hub. 장안이라는 도시가 허브였다. 왜? 동남아 허브 공항, 중심지 이런 걸 허브라고 하잖아요. 혹은 인터넷 허브, 인터넷이 들어가고 거치는 핵심 중심지이죠. 허브였다. For many traders, 많은 무역상들에게 from different countries, 다른 나라들로부터 오는 하기 위해서 오죠. To trade their product. 그러니까 장안이 유명했었던 건 커뮤니티도 있었고 그런 것들을 종합해 보면 그나마 이게 장안이 중심지였다. 많은 외국인들의 커뮤니티도 있었고 그 허브였다. 이렇게 보는 게 제일 적절해 보입니다. 6번에 D라고 정리하고요. 7번에 Which of the following is not mentioned in the passage? 그래서 Which of the following 알아야 할 것들 중에서 어떤 것이 is not mentioned, 언급되지 않았나요? A. Influence of the Silk Road in the past. 과거 실크로드의 영향력. 그죠? 실크로드가 굉장히 그 무역에 있어서 영향을 많이 미쳤다. The state of Silk Road today. 오늘날 실크로드의 상태. 오늘날은 옛날만큼 중요하지는 않다. C에 The possibility of using the Silk Road in the future. 미래 실크로드 사용에 관한 가능성. 그래서 미래도 다시 한번 중요해질 수 있다. 이런 말로 이제 D에서 끝났던 거 보이죠? 어디 있었죠? 36번째 줄부터 보면 As the world changed politically, it is possible. 요 가능성에 대해서 이야기를 하고 있는 부분 확인할 수 있을 거고 D에 보면 different trade routes. 오늘날 다른 트레이드 루트에 대해서는 전혀 언급된 바가 없습니다. 마지막 8번 볼게요.
What can be inferred from the passage? 자, 그래서부터 what 무엇이 be inferred? 추론이죠. 추론될 수 있나요? 추론될 수 있는 거 찾아봅시다. A에 There was a policy. 자, 정책이 있었대요. 뭐 하는 정책? To suppress. suppress는 press가 누르는 거죠. 위에서 찍어 누르는 겁니다. 그래서 억압하다 이런 뜻이에요. 뭘 억압하는? International trade. 국제적인 무역을 억압하는 정책이 있었답니다. 언제? During the Tang Dynasty. 당나라 시대 때. 당나라 시대 때 가장 전성기에 있었잖아요. 억압했으면 전성기에 있지 못했겠죠. 아닌 것 같고. B에 The demand for Chinese silk was very high. 중국 실크에 대한 demand, 수요가 was very high. 매우 높았대요. Because 왜냐하면 it was considered associated with luxurious and exotic. 뭐한 것으로 luxurious, 사치스럽고 and exotic, 이국적인 거라고 considered. 앞에서는 이제 be associated with를 써가지고 뒤에 luxury and exoticism이라는 명사를 썼지만 considered a 형용사 이렇게 되면 A가 luxurious 한 걸로 고려되다 이런 말이라서 수동이니까 형용사 오면 되거든요. 예, 요거는 어디서 확인할 수 있었죠? 그렇죠. 11번째 줄에서 확인 가능하니까 11번째 줄 간단하게 한번 볼까요? 보면 두 번째 단락의 첫 번째 During the early days of the Roman Empire, Chinese silk was introduced and became a popular commodity and it was associated with luxury and exoticism 이라고 나오거든요. 그 부분 참고하시면 될 것 같습니다. 그래서 답은 B죠. 남은 CD 볼게요. C에 보면 The Mongol Empire may not have used the Silk Road at all. 몽골 제국은 아마 may have pp는 과거에 대한 추측이죠. 실크로드를 not at all 결코 쓰지 않았을 거야. 몽골 제국의 침입으로 인해서 실크로드가 쇠퇴한 건 맞는데 그렇다고 전혀 사용하지 않았다? 이거는 좀 비약이 심해 보이죠. 확인할 수가 없죠. D에 Roman people migrated to China through the Silk Road. 실크로드를 통해서 많은 로마 사람들이 중국으로 migrate, 이주했다? 이것도 확인할 수가 없죠. 비약이 심합니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 자, 오늘 과제에 대한 안내를 드려야 되는데 과제를 이제 D랑 지난번에 드리니까 너무 힘들어 하시더라고요. 그래서 오늘은 적절하네요. 페이지 27페이지에 보면 confusing words 있습니다. 근데 이 과제를 제출하셔야 돼요. 과제 확인은 이제 여러분들 오프라인으로 오시면 아마 하게 되겠죠. 여기 보면 적절한 단어를 체크해 보세요 해가지고 위에 옛문이랑 나와 있습니다. 그래서 1, 2, 3, 4, 5번 요 5개 있으니까 요 5개만 단어만 적어서 올려주시면 됩니다. 1번에 보니까 temper, temperature, empires, umpires, boost, boast, host, hoist, 그 다음에 root가 있거든요. 그거 한번 참고해서 요거만 한번 확인해 보시기 바랍니다. 자, 이제 저희 원격 수업도 일단 한동안은 요걸로 마감이 되겠죠. 한동안 수업을 저희 목소리로만 듣는다고 고생하셨고요. 시험 전에 간단하게 아마 수업할 날이 있을 것 같습니다. 요거 이제 마무리하고 나면 제가 그 외 3월 전국연합 모의고사의 4문제를 더 강의하겠다. 최소한 이틀 정도 필요할 것 같은데 6월 첫 번째 주 여러분들 오셨을 때 김장훈 쌤이랑 아마 반반 정도 사용하면 가능하지 않을까 싶어요. 그렇게 해서 강의 마무리하도록 하겠습니다. 수고했습니다.